हेलो माय डियर स्टूडेंट वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज आम पढ़ा पे क्लास 10th जियोग्राफी भूगोल प्रथम अध्याय संबल तृतीय पाठ मृत्तिका संबल। देखा पे मृत्तिका माने संबल होउची प्रकृतिर माने गोटे मूल्यवान संबल। माने मृत्तिका संबल होउची प्रकृतिर गोटे मूल्यवान दान। यह प्रकृति मिली थाए मानव को। तो यह माने गोटे नवीकरण योग्य प्राकृतिक संबलर गोटे प्रधान मुख्य। तो यार गठन पाई बहुत वर्ष लगी माने केतेक याकू नवीकरण अयोग्य संबल बोली मध्य कही थांती। माने पृथ्वीर सबु प्रकार जीवजंतु से मानकर खाद्य को प्रत्यक्ष माने डायरेक्टली बा इनडायरेक्टली उद्भिद ही पाई थांती। तेणु उभय प्राणी और उद्भिद से मानकर खाद्य पाई मृत्तिका उपरे ही निर्भर करि थांती। कृषि कार्य है कृषिजात द्रव्य उपरे मध्य समस्त समाज निर्भर करि थाए। एथिरु मृत्तिकार प्राधान्य जड़ा पड़े। नेक्स्ट देखा पे मैंने मृत्तिकार गठन माने मृत्तिका यानी कि सॉइल मृत्तिकार गठन किभली भाबरे होई थाए। देखा पे मैंने मृत्तिकार अन्य नाम हेउछि माटी। आमे समस्त जानिछे मृत्तिकार अन्य नाम हेउछि माटी। भूपृष्ठर माने भूमिर भूमिर गठन करि थाए। तो भूपृष्ठस्थ शिला भूपृष्ठस्थ शिलार उत्तापर पर्यायक्रमिक ह्रास वृद्धि करका और हिमबाहर प्रभाव देखा पे नोट करने यहाँ भूपृष्ठस्थ शिला उत्तापर पर्यायक्रमिक ह्रास वृद्धि करका और हिमबाहर प्रभाव उद्भिद प्राणी और मनुष्य मान द्वारा खंड विखंडित हो क्षुद्र क्षुद्र रेणुरे परिणत होइथाए। माने आत सुने पिला माने भूपृष्ठस्थ शिला उत्तापर पर्यायक्रमिक ह्रास वृद्धि एवं करका और हिमबाहर प्रभाव एवं उद्भिद प्राणी और मनुष्य मान द्वारा खंड विखंडित होई छोट छोट माने क्षुद्र क्षुद्र रेणुरे परिणत होइथाए एवं यहाको चूर्णीभवन प्रक्रिया बोली कहा जाए। कौन कहा जाए? चूर्णीभवन प्रक्रिया बोली कहा जाए। एही सूक्ष्म माने एही क्षुद्र एही छोट शिला रेणु मृत्तिका गठनर मुख्य उपादान। तापर देख नेक्स्ट पिला माने आग्नेय शिला स्तरीभूत शिला रूपांतरित शिला प्रभृति विभिन्न प्रकार शिलार चूर्णीभूत और क्षयजात सूक्ष्म रेणुगुड़िक जल वायु क्षयजात जैवांश और खनिज पदार्थ सहित मिसी भूमिर उपरी भागरे जो पतला आस्तरण सृष्टि करे ताको मृत्तिका कहा जाए। आउथरे सुनिया पिला माने आग्नेय शिला माने आग्नेय शिला स्तरीभूत शिला एवं रूपांतरित शिला नेपरि विभिन्न प्रकार शिलार चूर्णीभूत एवं क्षयजात सूक्ष्म रेणुगुड़िक माने विभिन्न प्रकार शिलार चूर्णीभूत एवं माने से क्षय होइतिबा छोट छोट रेणुगुड़िक जदि जल वायु एवं क्षयजात जैवांशरे एवं खनिज पदार्थ सहित मिसी माने भूमिर उपरी भागरे माने भूमिर उपरी भागरे जो पतला आस्तरण सृष्टि करे ताकू मृत्तिका कहा जाए। ताकू मृत्तिका कहा जाए। तेणु मृत्तिका एक यौगिक पदार्थ। जीवाणु माने मृत्तिकारे बहु रासायनिक परिवर्तन आणती। मृत्तिका गठन माने गोटे धीर प्रक्रिया। शिलार चूर्णीभवन प्रक्रिया एते धीर जे 2 सेंटीमीटर बहल मृत्तिका स्तर गठन करिया पई हजार हजार वर्ष नहीं थाए। माने एते धीर प्रक्रिया सेटा माने यह बाली सैंड माटी बा कर्दम क्ले पटुमाटी सिल्ट वायु जलीय अंश और जैवांशर मिश्रण रे गठित होइथाए। नेक्स्ट का पिला माने नेक्स्ट का पिला माने मृत्तिका गठनर नियामक
ମାନେ ମୃତ୍ତିକା ଗଠନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କେତେକ କାରକ ବା ନିୟାମକ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ମାନେ ଶିଳାରେଣୁ, ଜୈବାଂଶ, ଜଳବାୟୁ, ଭୂପୃଷ୍ଠର ଉଚ୍ଚାବଚ ଇତ୍ୟାଦି। ମୃତ୍ତିକା ଯେଉଁ ପ୍ରାଥମିକ ଶିଳାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ସେହି ପ୍ରାଥମିକ ଶିଳା ମୃତ୍ତିକାର ରଙ୍ଗ, ବିନ୍ୟାସ, ରାସାୟନିକ ଗୁଣ, ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ, ଜୈବାଂଶର ପରିମାଣ ଓ ଭେଦ୍ୟତାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ଏଠାରେ ଗୋଟେ ଟେବୁଲ ଦେଇଛି ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ମାନେ ମୃତ୍ତିକା ଗଠନରେ ପରିବେଶର 6 କାରକ। ମାନେ ଗୋଟେ ହେଲା ପୃଷ୍ଠ ସଂରଚନା, ଦୁଇ ହେଲା ଢାଲୁ ବା ପୃଷ୍ଠ ଉଚ୍ଚାବଚ, ନେକ୍ସଟ ହେଲା 3 ନମ୍ବରରେ ଜଳବାୟୁ, 4 ନମ୍ବରରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଉଦ୍ଭିଦ, 5ରେ ଜୈବାଂଶ ଆଉ 6ରେ ସମୟ। ମାନେ ବହୁତ ବର୍ଷ ଲାଗିଥାଏ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଭୂ ଉଚ୍ଚାବଚ ଓ ସମୟ ମୃତ୍ତିକାର ସଞ୍ଚୟ ପରିମାଣ ଓ ମୃତ୍ତିକା ସ୍ତରର ଘନତ୍ୱକୁ ପ୍ରଭାବ କରିଥାଏ। ଆଉ ମୃତ୍ତିକାର ଜୈବାଂଶ ପରିମାଣ ସେହି ସ୍ଥାନର ଉଦ୍ଭିଦ, ପ୍ରାଣୀ ଓ ଅଣୁଜୀବ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ। ମାନେ ତାପମାତ୍ରା ହେଲା, ବୃଷ୍ଟିପାତ ହେଲା, ବାୟୁ ପ୍ରବାହ ହେଲା ଇତ୍ୟାଦି ଜଳବାୟୁ ସମ୍ପର୍କିତ ନିୟାମକ ଦ୍ୱାରା ମାନେ ମୃତ୍ତିକା ମଧ୍ୟ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ନଦୀ, ବାୟୁ, ହିମବାହ ଇତ୍ୟାଦି ମାଧ୍ୟମରେ ସଞ୍ଚୟଜାତ ମୃତ୍ତିକା ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ମୃତ୍ତିକା ମୁଖ୍ୟତଃ 2 ଗୋଟି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ମାନେ ମୃତ୍ତିକା ମୁଖ୍ୟତଃ 2 ଗୋଟି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମାନେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ରାକୃତିକ ଓ ଗୋଟେ ହେଲା ରାସାୟନିକ। ତ ଗୋଟେ ହେଲା ମୃତ୍ତିକା ମୁଖ୍ୟତଃ 2 ଗୋଟି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ରାକୃତିକ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ରାସାୟନିକ। ତ ପ୍ରାକୃତିକ ମୃତ୍ତିକାର ମାନେ ଗଠନ, ସଂରଚନା, ରଙ୍ଗ, ଛିଦ୍ରତା ଇତ୍ୟାଦି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ ତାର ବିଶେଷତ୍ୱଟା। ସେହିପରି ରାସାୟନିକ ବିଶେଷତ୍ୱଟା ମୃତ୍ତିକାର ଅମ୍ଳ, ଅଂଶ, ଲବଣତା ପ୍ରଭୃତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ବାୟୁରେ ଥିବା ଅମ୍ଳଜାନ, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଇତ୍ୟାଦି ଜଳରେ ମିଶି ଲୁହା ପଥର ଓ ଚୂନ ପଥର ଇତ୍ୟାଦିକୁ କ୍ଷୟ କରି ମାନେ ମୃତ୍ତିକାରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ରାସାୟନିକ କ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ବାୟୁରେ ଯେଉଁ ଅମ୍ଳଜାନ ଥାଏ, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଯେଉଁ ଥାଏ ସେସବୁ ଜଳରେ ମିଶିକି ମାନେ ଲୁହା ପଥର ଓ ଚୂନ ପଥର ଇତ୍ୟାଦିକୁ ମାନେ କ୍ଷୟ କରିକି ମୃତ୍ତିକାରେ ଯେଉଁ ପରିଣତ ହୁଏ ସେଇଟା ହେଉଛି ରାସାୟନିକ କ୍ରିୟା। ତ ମୃତ୍ତିକା ଦେଖ ପିଲାମାନେ ମୃତ୍ତିକା ଯବକ୍ଷାରଜାନ ମାନେ ମୃତ୍ତିକା ଯବକ୍ଷାରଜାନ, ପୋଟାସିୟମ, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ, ଚୂନ, ଲୁହ, ଗନ୍ଧକ, ଫସ୍ଫରସ୍ ପ୍ରଭୃତି କେତେକ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ରହିଥାଏ ମୃତ୍ତିକାରେ। ଏବଂ ମୃତ୍ତିକା ସ୍ତରର ମୃତ୍ତିକା ସ୍ତରର ସେ ପାର୍ଶ୍ୱଚ୍ଛେଦ ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଜଣାଯିବ ଯେ ମାନେ ନିମ୍ନ ସ୍ତରରୁ ମାନେ ତଳ ସ୍ତରରୁ ଉପର ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିଳାସ୍ତର, ଅଚୂର୍ଣ୍ଣୀଭୂତ ଶିଳାସ୍ତର, ଅଧସ୍ତର ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ କ'ଣ ଜଣାହବ ଯେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିଳାସ୍ତର, ଅଚୂର୍ଣ୍ଣୀଭୂତ ଶିଳାସ୍ତର, ଅଧସ୍ତର ବା ପ୍ରାଥମିକ ଶିଳାର ଚୂର୍ଣ୍ଣୀଭୂତ ଶିଳାସ୍ତର ବାଲି, କର୍ଦ୍ଦମ ଓ ପଟୁ ମିଶ୍ରିତ ଉପମୃତ୍ତିକା ସ୍ତର ଏବଂ ଜୈବାଂଶ ଓ ଉଦ୍ଭିଦଯୁକ୍ତ ଉପର ମୃତ୍ତିକା ସ୍ତର ରହିଥାଏ। ଏଠି ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଦେଇଛି ଦେଖ ପିଲାମାନେ ମୃତ୍ତିକାର ପାର୍ଶ୍ୱଚ୍ଛେଦ। ଏଠି ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଦିଆହେଇଛି ଉପର ମୃତ୍ତିକା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗଛ ମୃତ୍ତିକା ଉପରେ ଯଦି ଅଛି, ତାପରେ ଦେଖ କ ପାର୍ଶ୍ୱଚ୍ଛେଦରେ ଏଇଟା ଦେଖ ମାନେ ଉପର ମୃତ୍ତିକା ସ୍ତର, ଜୈବାଂଶ ମୃତ୍ତିକା ସ୍ତର। ସେପରି ଖ ପାର୍ଶ୍ୱଚ୍ଛେଦ ଦେଖ ଉପର ମୃତ୍ତିକା ସ୍ତରର ମାନେ ଚୂର୍ଣ୍ଣୀଭୂତ ଶିଳାସ୍ତର ଏଇଟା ଯାହାକି ବାଲି, ପଟୁ ଓ ମାଟି ସହିତ ଅଛି। ତାପରେ ଗ ଦେଖ ପିଲେ ଅଧସ୍ତର ପ୍ରାଥମିକ ଶିଳାର ଚୂର୍ଣ୍ଣୀଭୂତ ସ୍ତରଟା ଏମିତି। ତାପରେ ଘରେ ଅଛି ପାର୍ଶ୍ୱଚ୍ଛେଦ, ଘ ପାର୍ଶ୍ୱଚ୍ଛେଦ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିଳାସ୍ତର, ଅଚୂର୍ଣ୍ଣୀଭୂତ ଶିଳାସ୍ତର। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୃତ୍ତିକାର ମାନେ ପାର୍ଶ୍ୱଚ୍ଛେଦ। ମୃତ୍ତିକାର ପାର୍ଶ୍ୱଚ୍ଛେଦ ଏଇଟା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ପିଲାମାନେ
ମୃତ୍ତିକାର ପ୍ରକାର ଭେଦ କ'ଣ? ମୃତ୍ତିକାର ପ୍ରକାର ଭେଦ। ମୃତ୍ତିକାର ପ୍ରକାର ଭେଦ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଗଠନ, ରଙ୍ଗ, ଘନତ୍ୱ, ଶିଳାରେଣୁ, ସମୟ, ରାସାୟନିକ ଓ ଭୌତିକ ଗୁଣ ଅନୁସାରେ ମୃତ୍ତିକାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ। ମାନେ ଗଠନ ଶୈଳୀ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହାକୁ ଦୁଇଟି ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ। ଗୋଟେ ହେଲା ଅପସୃତ ମୃତ୍ତିକା ବା ପରିବାହିତ ମୃତ୍ତିକା ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେଡ଼ ସଏଲ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଅବଶିଷ୍ଟ ମୃତ୍ତିକା ବା ରେସିଡୁଆଲ ସଏଲ। ମାନେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଚୂର୍ଣ୍ଣୀଭାବନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଶିଳା କ୍ଷୁଦ୍ର ମାନେ ଚୂର୍ଣ୍ଣୀଭବନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଶିଳା କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ରେଣୁରେ ପରିଣତ ହେବା ଫଳରେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଜମା ହୋଇ ମାନେ ଯେଉଁ ମୃତ୍ତିକା ସୃଷ୍ଟି କରେ ତାକୁ ଅବଶିଷ୍ଟ ମୃତ୍ତିକା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେହିପରି ଚୂର୍ଣ୍ଣୀଭୂତ ଶିଳା ରେଣୁଗୁଡ଼ିକ ମାନେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ଶିଳା ରେଣୁଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାକୃତିକ କ୍ଷୟକାରୀ ବାହକ ମାନେ ଯେଉଁ ନଦୀରୁ କିଛି ମାନେ କ୍ଷୟ ଜିନିଷପତ୍ର ହେଲା, ବାୟୁରୁ ହେଲା, ହିମବାହ ଦ୍ୱାରା ହେଲା, ମାନେ ପରିବହିତ ହୋଇ ମାନେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଯାଇ ସଞ୍ଚିତ ହେବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ମାନେ ଯେଉଁ ମୃତ୍ତିକା ସୃଷ୍ଟି କରେ ସେଟା ହେଉଛି ପରିବାହିତ ମୃତ୍ତିକା ବା ଅପସୃତ ମୃତ୍ତିକା। ଉଦାହରଣ ଯେଉଁକି ପଟୁମାଟି, ଲୋଏସ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଅପସୃତ ମୃତ୍ତିକା। ଏମାନେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରୁ ଯାଇକି ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇକିନା ରହନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, କ୍ଷୟଜାତ ଶିଳା ରେଣୁର ଆକାର ଓ ପରିମାଣକୁ ବିଚାର କରି ମୃତ୍ତିକାକୁ 4 ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ। ଆମେ ମାନେ ଲାଷ୍ଟ ଯେଉଁ ପଢ଼ିଲା ସେଇଟା ଗଠନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନେଇ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ପରିମାଣ, ଆକାର ଏବଂ ପରିମାଣକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ମୃତ୍ତିକାକୁ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ପଟୁମାଟି, ଏଲୁଭିଆଲ, ବାଲିଆ, ସେଣ୍ଡି, ଦୋରସା, ଲୋମି ଓ ମଟାଲ କ୍ଲେ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ବାଲିଆ, ପଟୁ ଓ ମଟାଲ ଏଇ 3 ଗୋଟି ମାନେ ମିଶିକି ଯେଉଁ ମୃତ୍ତିକା ଗଠନ କରନ୍ତି ତାକୁ ଦୋରସା ମୃତ୍ତିକା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କ'ଣ? ଦୋରସା ମୃତ୍ତିକା କ'ଣ? ମାନେ ବାଲିଆ, ପଟୁ ଓ ମଟାଲ ମିଶିକରି ଯେଉଁ ମୃତ୍ତିକା ଗଠନ କରନ୍ତି ସେଟା ହେଉଛି ଦୋରସା ମୃତ୍ତିକା। ଦୋରସା ମୃତ୍ତିକା ଅଧିକ ଉର୍ବର ଓ ଆଖୁ ଚାଷ ପାଇଁ ଅଧିକ ଉପାଦେୟ। ମନେ ରଖ ପିଲାମାନେ, ଦୋରସା ମୃତ୍ତିକା ଅଧିକ ଉର୍ବର ଏବଂ ଆଖୁ ଚାଷ ପାଇଁ ଅଧିକ ମାନେ ଉପଯୋଗ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ମୃତ୍ତିକା ବିଶେଷତଃ ଜଳବାୟୁ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ମାନେ ଜଳବାୟୁ ଦ୍ୱାରା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଇଥାଏ ମୃତ୍ତିକା। ଆର୍ଦ୍ର ଜଳବାୟୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ ବୃଷ୍ଟିପାତ ଫଳରେ ମାନେ ଆର୍ଦ୍ର ଜଳବାୟୁ ୱେଦର ଯେଉଁଟା ମାନେ ଅଞ୍ଚଳରେ ମାନେ ବେଶୀ ବର୍ଷା ହେବା ଫଳରେ ମୃତ୍ତିକାରୁ ମାନେ କ'ଣ ବାଲି, ଚୂନ, ପୋଟାସ, ସୋଡ଼ିୟମ, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ଆଦି ଧାତବ ଲବଣ ଧୋଇ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଲୌହ ଓ ଆଲୁମିନିୟମ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ରହିଯାଏ। ଫଳରେ ଏହା ଏକ ଲବଣାମ୍ଳଯୁକ୍ତ ଏବଂ ସ୍ୱଳ୍ପ ଜୈବାଂଶ ବିଶିଷ୍ଟ ମୃତ୍ତିକା, ଯାହାକୁ ପେଡ଼ାଲଫର ମୃତ୍ତିକା ବୋଲି କୁହାଯାଏ।